this is Sheetalanda and you are watching Talent Zone. So today is a most awaited topic, that is principal solution. As I will explain you on principal solution on this video. Students, let's start with principal solution. Now you have in mind what is principal solution. You already know that there are two types of solution, right? So before going to principal solution, let me make you clear that what is a solution? Solution anta helidre eno, there will be an equation. You already know that in algebra we have an equation x plus y is equal to 1. Let me take a simple and basic algebraic equation. In algebra gali ನಾವು mathematics ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೇವೆ? This is a simple equation. So this doesn't consist of any trigonometric ratios. ಇಲ್ಲಿ trigonometry ಯಾವುದೇ terms ನಿಮಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, this is a simple equation ಅಲ್ವಾ? Here if you want to get this value as 1, either x should be 0 and y should be 1, or x must be 1, y must be 0, or x can be equal to half, y can be equal to half, and so on ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, if I want to solve this equation, then I can get many points, many solution for x and y values ಅಲ್ವಾ? That is what the solution means. Solution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ somewhere in trigonometry ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ we are using this equation, but we are using the trigonometric ratios in our equation. For example, let's take sin x plus cos x equal to 1. See student, sin x plus cos x equal to 1 ಅಂತ ಇದೆ. Now ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ let it be x for now. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ y ಬಗ್ಗೆ. Now let me take a individual, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. sin x ಮತ್ತೆ ಒಂದು cos x ಅನ್ನೇ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ 1 ಅಂತ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? x ಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ 1 ಬರ್ತದೆ? ಲೆಟ್ x be 90. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ sin 90 now? sin 90 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸರಿನಾ? What is the value of cos 90 children? Cos 90 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? What is the value of cos 90? It is equal to 0. So what will be the value? This is what I needed, right? So this is nothing but it is a trigonometric equation, okay? And this whatever I have written x equal to 90, that is called as solution for an equation. I am not telling that this is a principal solution, okay? ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಾನೀಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. So if I want to satisfy this equation, ಈ equation satisfy ಆಗಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ನಾನು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 90 ಹಾಕಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Totally this is one solution. We call it as one solution. Okay, this is called as solution to an equation. So ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? What is solution? Solution to an equation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a value which satisfies the particular equation. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ either general solutions or principal solution. Okay, now what are general solution? Before going to this principal solution, I will tell you one straight point. What is general solution? ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, sin x ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sin x ಪ್ಲಸ್ cos x equal to 1. Okay, if
1 point x is equal to 90, then ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ sin 90 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ, cos 90 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ, so it is 1. ಓಕೆ, ಅದೇ ಈಗ ನಾನು x is equal to 0 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ it is not possible, but just for a reference. ಈಗ x ನಾನು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ sin 0 is 0, but cos 0 is 1, so that will become 1. I cannot use that 0, I am not using that 0, but that is what I am going to tell you. See, in case ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ನಾನೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದು, ನಾನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ I will get infinite number of solutions whenever we have an equation. That is what that trigonometry states. The range value antadu, it will turn and turn and turn and until you get an infinity, plus infinity to minus infinity range ಆಗುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ trigonometry values. theta ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? It will again turn and turn and turn until infinity. So that is what trigonometry says. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾನು 1, 2 ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ಟರ್ನ್ಸ್, ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ವಿದಿನ್ 360, 0 ಇಂದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 rotation. So after 1 rotation again I will get 1 solution. After second rotation I will get 1 more values. So this will move up to infinity. That is what we call it as general solutions. ಅದನ್ನ ನಾನು ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇನೆ. ಬಟ್ ನಾವಿವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. What is principal solution? See, whenever you have a topic principal solution, you just remember one point. It is similar to your general solution, but it contains only those solutions that range within 0 to 2 pi. That is nothing but 0 ಇಂದ 360 degree. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, if it rotates completely and comes to the same point, that is ಒಂದು rotation complete ಆಗುವವರೆಗೆ, if that moves then it is called as one rotation, that is nothing but 2 pi. and ಈ ಒಂದು rotation ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವೆನ್ಎವರ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಾವೀಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, so what is principal solution, student? Whenever you get a solution in one complete rotation, whatever solution that lies within one complete rotation, that is called as principal solution. Now let's solve a problem, then you will be clear with this topic. Okay, let me solve the first problem, that is sin x is equal to 1/2. See students, ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೌ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ತಗೋತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಟು ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈನ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ? ನಾವು ಸೈನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -½ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೀಗ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2. Now, sin ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್? ಸಿ, ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಎಸ್. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್? ಎಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್? ನೋ. ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್? ನೋ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ somewhere lies in first quadrant and second quadrant. See, whenever we talk about a principal solution, we will only have two
ಆರ್ 3 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ತಪ್ಪಿ ನನಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪಾಸಿಬಲ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬರಬಹುದು ನಾನು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತಾ, ನೋಡಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ 1 ರೊಟೇಷನ್. 0 ಇಂದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ 360 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, sin x is equal to half ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋನ್. ಸೈನ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೈನಿನ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಹಾಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೇ, ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. either this lies in first quadrant or second quadrant. ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ somewhere our value, that is answer, lies in either first quadrant and second quadrant. Now see clearly students, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡುವ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸೈನ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್. ಸೈನ್ ಆಂಗಲ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ಸೈನ್ ಇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೈನ್ 30 ಇಸ್ 1/2. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. This is my first solution. What is the value now? Theta is equal to 30. This is one principal solution. Principal solution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏನು ಇಲ್ಲ. Principal solution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ x ಗೆ ನಾನು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ sin ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/2 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಿ sin 30 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 1/2. ಸರಿನಾ? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ. sin 30 ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? 30 ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತದಲ್ವಾ. 0 ಇಂದ 90 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ನನಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಕಮ್ಸ್. ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಗೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಾನು ರೀಚ್ ಆಗಬಹುದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಏಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಏಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಏಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿ ಟು ರೀಚ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಹುದು? either in this way or in this way. ಈಚೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ π/2 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಇದನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ? π ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದಟ್ ಏಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ವಿಡಿಯೋ, whenever we have π and 2π there is no change. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. If I have π/2 and 3π/2 then I have to change the value. Trigonometric ratio ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಂತಹ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಐ ನೀಡ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ then you cannot use it. ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೈನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೀಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿದ್ರೆ 1/2 ಬರ್ತದಂತ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಾವು ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ π/2 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ or π minus theta. So if I use π/2 theta then I will change my question itself, that I don't use. So what I have to do is pi or 2π I have to use. So 2π
I am not related to 2 pi because the somewhere that solution lies in second quadrant. I know clearly that it lies in second quadrant. So I can use pi minus theta. Pi minus theta na use ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Pi minus theta. What is the value of pi, students? 180. 180 minus first value ಏನು? 30. It is equal to 150. So this is your another principal solution. Okay. So again, see children, this theta ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥೀಟಾವನ್ನ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we call this theta as a basic angle. ನಾನು ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿಸ್ ಥೀಟಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈ ಥೀಟಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸೈನ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂತಹ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದದಿಷ್ಟೇ, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ರೀಸನ್ ಈ ಸೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರಲಿ, ಆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ tan, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗುದು ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ? either by using 2 values, that is aided angle concept. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ pi by 2 or 3 pi by 2 then I need to change. So I am not going to use, in any case we are not using pi by 2 or 3 pi by 2 in principal solution because it will change the question itself. So trigonometric ratio ಅನ್ನು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, I am only using this. So pi ಮತ್ತೆ 2 pi ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೌ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ sin x is equal to minus half. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇತ್ತು. ಸೊ you thought that it lies in these 2 quadrants only. Now let me take negative value. Sin x is negative value. That means sin is negative. In which quadrant? See, in first quadrant our sign all are positive. ಯಾವುದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. In second quadrant sin is obviously positive. What about in third quadrant and fourth quadrant? In both quadrants the sign value is negative. So it means that our principal solution lies in third and fourth quadrant. ಸರಿನಾ? See ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ 3 ಅಷ್ಟೇ ಅಥವಾ 4. ತುಂಬಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ 0 to 360 ಪಾಸಿಬಲ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇರುವಂತದ್ದೇ 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕ್ತೀರಿ ನೀವೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ 0 ಇಂದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವಾಗ 1/2 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯಾವಾಗ 1/2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ -1 ಆಗಿರತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ. ನೋ, sin x is 1/2 ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. even though they have given minus symbol here, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಆ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂತದಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ ಏನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಯು ದಟ್ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಈ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ.
ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವೆನ್ ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ್ 5 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದರದ್ದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ whichever there in question to find out which quadrant that belongs to ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಬಂದಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಬಂದಿದೆ, ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಕಾಸ್ ಸೈನ್ ಟ್ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸೈನ್ ಟ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೈನಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಹಾಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸೈನ್ 30 ಆಗಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಹಾಫ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ಎಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ 30 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಹಾಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಥೀಟಾ. ನನ್ನ ಈಗ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಬೇಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ನಾನು ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್. ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಟ್ ಇಸ್ 30. ಓಕೆ, ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 30. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇನ್ನೂ 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು? ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 30. ಓಕೆ, ಇನ್ನೆರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕೀಗ. ಸೈನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಸರಿನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ವಿದಿನ್ 2 minutes you need to solve this question, children. In third quadrant ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ? either pi plus theta or 3pi/2 minus theta, ಸರಿನಾ? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಬಹುದು. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಎಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಇನ್ನೊಂದು 3pi/2 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ pi/2 ಅಂಡ್ 3pi/2. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು use these values for any cost in principal solution. I am using pi plus theta only, because if I use 3pi/2 ಅದರ ಸುದ್ದಿ ಹೋದರೆ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಪೈ ಮತ್ತೆ 2pi ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೈ ಥೀಟಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್? ಪೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 180 ಪ್ಲಸ್ 30 ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 210. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಷ್ಟೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತ. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಗೆ ನೋಡಿ, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಗೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಿ? 2pi ಇಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ 2pi ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, 3pi/2 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ, 270 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಥವಾ 360 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? 2pi ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 2pi ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. 2pi ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳೇ? 360 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 minus 30, it's equal to 330. This is one more solution. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಫ್ ಆಗಿ, ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. 2 ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನನಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 30 ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬೇಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ as ಥೀಟಾ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಎಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಎಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್, ದೆನ್ ಯೂಸ್ pi and 2pi only. That is only I am recommending you. Whenever you use a value of A-lead angles, then use only pi and 2pi related values. Plus agli minus agli adu bidi. But don't go for this pi/2 and 3pi/2. Okay? Are you clear with this, students? So just note down ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪಟಾಪಟ್ ನಾನು ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕೀಗ. cos x is equal to root 3 by 2. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ root 3 by 2? cos ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನನಗೆ root 3 by 2 ಆಗುತ್ತೆ? Yes, you are absolutely right. X is equal to 30. If my x value is 30, cos 30 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳೇ? root 3 by 2 ಅಲ್ವಾ? So cos 30 is nothing but root 3 by 2. x ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ? 30. This is my fundamental value. Okay, see now cos x is positive value. ನನಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ತೋರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು? root 3 by 2 ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ cos ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹೇಳಿ ಬೇಗ. cos ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸಿ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ my cos is positive. ಸರಿನಾ? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ cos ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? sin, here sin is positive after school to college, so that means in fourth quadrant my cos value is positive. Next is fourth quadrant, so it means that my principal value lies in these two quadrants, that is either in first quadrant and in fourth quadrant. ಸರಿನಾ? ನನ್ನ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ my principal value ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು it lies in two quadrants. Okay, there are two principal solutions for this value. That means in one complete rotation cos x is equal to root 3 by 2 ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಿಚ್ ಒನ್. Another is in fourth quadrant, and that is also again I don't know. I need to calculate now. See, in first quadrant x is equal to 30 ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. x is equal to 30 ಆದ್ರೆ ನಾನು root 3 by 2 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. That is what lies in first quadrant. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುದಾದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಿ? either pi by 2 minus theta ಅಥವಾ 2 pi plus theta. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 360 ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಇದು ಬರುತ್ತೆ? ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸಿ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಲೈಸ್ theta is 30 degree ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು obviously it lies in first quadrant, so x is equal to, just write directly x is equal to 30. This is one solution, so no need to trace it again all those things. You just trace it whenever it is needed. But ಇಲ್ಲಿ first quadrant ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ x is equal to 30, then no need to trace it again as it is right. Okay, next fourth quadrant. Fourth quadrant ನಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಿ? either 270 plus theta or 360 minus theta. ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 270 ಮತ್ತೆ ನೀವು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 270. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಥೀಟಾವನ್ನು ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ 2 pi minus theta. What is 2 pi childrens? 360 minus what is theta? It is 30. So what is the value? 330 is the value. So the principal solution is 330. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನನಗೆ ಈಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಎರಡು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿದಿನ್ 2 minutes you can just solve this principal solution without any headache. Am I right, students? Okay. Now children, solve this for same problem. Negative ಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. Let it be minus root 3 by 2. minus root 3 by 2 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬೇಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. cos x, x again, x ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? x ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ root 3 by 2 ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? x is equal to 30 ಆದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ will be root 3 by 2, but it is negative. ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. this is theta, my fundamental angle is theta is 30. ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ, ಆಗ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಸಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ವೇರ್ ಮೈ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಕಾಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಾಸ್ ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, here all are positive, so not possible. In second quadrant only sin and cosec is possible, so that means my principal solution for cos x is negative. It lies in second quadrant, and in third quadrant also cos is negative. So question ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಮ್ಮೆ observe ಮಾಡಿ, it is a negative value. Here cos is given. cos ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದದಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಿ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ, ಥೀಟಾ ಯಾವುದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಂಗಲ್ 30 ಇದೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ನಾವು ದ ಆಂಗಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, either π/2 minus theta, this can be reached as π/2 plus theta, π/2 plus theta or π minus theta. ಸರಿನಾ, either you can use as π/2 plus theta or π minus theta. ಸರಿನಾ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು π/2 ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್, I have to change the trigonometry ratio, so I am not going to use that, I am going to use π minus theta. What is pi children? Pi value is 180. 180 minus 30, it is equal to 150. ಸರಿನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ನನಗೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಗೇನ್ lies in third quadrant. Let's check which is that solution. In third quadrant, either it is pi plus theta or 3π/2 minus theta. I am not going to use for that 3π/2. I will be using pi plus theta. That is what pi plus theta anta helidri en makle. That is 180 plus 30. It is equal to 210. So one of my principal solution is 150 and one more principal solution is 210. So I hope you are very much clear with this topic, students. Yes, now students, we will solve one more problem, that is tan x is equal to minus 1/√3. So fast ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, within 2 minutes let's solve this problem. When this tan is negative, ಎಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, see the question, first question ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, whether it is positive or negative. It's negative, that means my principal solution stay or lies in which quadrant? See in second quadrant tan is negative, ಸರಿನಾ, that means first principal solution lies in second quadrant. Okay, next third ಅಲ್ಲಿ principal solution ಇರಬಹುದಾ? No, because tan is positive in third quadrant, but here the value is given as negative. That means fourth quadrant ಅಲ್ಲಿ tan negative ಆಗಿದೆ, so I can say it as in fourth quadrant one more principal solution lies. So solution ಯಾವೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. First, what is the value of x, students? ಯಾವಾಗ 1/√3 ಇರುತ್ತೆ? You have a table, you know that very well by just using hand trick method. Just ನೋಡಿ, tan ಯಾವಾಗ 1/√3 ಆಗಿರುತ್ತೆ, x value 30 ಆಗಿದ್ರೆ tan value ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will be 1/√3. So x ಏನಾಗಿದೆ, it is 30, that is one value. This is what we call it as theta. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. 30 ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಂಗಲ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವಾಗ 1/√3 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಕಾಸೆಕ್ ಸೆಕ್ ಕಾಟ್ ಅನ್ನುವ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ 1/√3 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ tan 30 ಆದಾಗ it is equal to 1/√3. So that is one solution. We call this as one solution. Now second quadrant ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. How can you go to second quadrant, children? Either pi/2 plus theta or pi minus theta. I have already told you thousands of times. Don't use pi/2 and 3pi/2. Use only pi. So pi minus theta. What is the value of pi, children? 180. What is the value of theta? 180 minus 30. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? It is equal to 150. This is one principal solution. Okay. Now x is equal to 150 is one principal solution. Again, come to fourth quadrant. Quick. Fourth quadrant ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? 2pi minus theta or 3pi/2 plus theta. Don't use 3pi/2. So use only 2pi minus theta. What is 2pi ಮಕ್ಕಳೇ? It is equal to 360. 360 minus 30. So it is 330. This is one more principal solution. I hope you are clear with this, student. Within 2 minutes you can solve it very easily and very quickly. Am I right? Okay. Next we will move to one more question and end this video. Secant x is equal to, right, big baridi. Secant x is equal to 2. When the secant x is equal to 2, x is equal to, see, before going to that, you have to decide a quadrant. In which quadrant secant is positive? See here, sine and cosec is positive. Here everything is positive. So first quadrant, it may be in first quadrant. Or next, in which quadrant secant is positive? Secant ellella positive ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. In fourth quadrant secant is positive. Cos and secant. So in fourth quadrant, somewhere in fourth quadrant and first quadrant lies my principal solution. Next, before going to this, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, when this x value is 60, then secant 60 is 2. ಸರಿನಾ? So x value ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? It is 60. That is what it lies in first quadrant ಅಲ್ವಾ? x is equal to 60 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? 90 minus theta ಅಲ್ವಾ? That means x is equal to 60 here. No need to calculate again. No need to trace out it again. X is equal to 60. That is what the first quadrant value is. Next, in fourth quadrant ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ? 2pi minus theta. 2pi minus theta. What is the value of 2pi, children? 360 minus 60. It is equal to 300. Am I clear, students? So these are regarding our principal solution. You can find principal solution just within 2 minutes. If you just go through this, make a practice, everything comes with practice itself. Okay. So whenever you have a good practice, then it will make you entirely perfect. Okay. So let's end this video for today. I will be giving you homework. So these are the homework, students, for today. That is write your answers in our comment box and don't forget to subscribe our channel and share our videos with your friends. I hope today you are very much clear with this topic. I will meet you in next video with one more mathematics trick. Stay tuned for next video. And students, if you have any doubts regarding chemistry, biology, physics, computer science or any languages, accountancy, economics or any subject, you please feel free to ask me the doubts. You just post me or you can send me either through mail or through WhatsApp. I will be posting the videos on those topics. And thank you for watching our video, and do practice. Don't forget to practice all these concepts. It will be 100% important topics. So thank you for watching our video and stay tuned for our next video with one more trick. Bye bye.